हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासेस में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितिना उपयोगोनी वात करीशुं। एनो आज लेक्चर नंबर 4 है। आ लेक्चर में आपणे उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 सॉल्व करीशुं। बने थोड़ा कॉन्सेप्टवाळा दाखला है, एटले तमारे ध्यानथी समझवानुं छे। रकम में शुं आपेलुं छे, बने में अवच्छेद गुण आपेला है, एटले अहींया आपणो युग्मकोणनो उपयोग करी अने आपणे पहेला खूणाओने सरखी रीते लखीशुं, पछी आपणे आगळनी गणतरी करीशुं। तो पहेला आपणे कॉन्सेप्टने समझवानो छे। तो हूँ जेम जेम समजावुं तमारे ध्यान राखवानुं छे अने जेवो लेक्चर पूरो थाय तमारे 2 થી 3 વાર जाते दाखला गणवानो प्रयत्न करवानो छे। तो चलो आपणे शरूआत करीए उदाहरण नंबर 6 थी। एमां आपणने शुं आपेलुं छे कि एक बहुमाળી इमारतनी टोच परथी अवलोकन करता एक 8 मीटरनी ऊंची इमारतनी टोच पर अने तळियाना अवच्छेद कोणना माप अनुक्रमे 30 अंश अने 45 अंश मालूम पड़े छे। तो आ बहुमाળી इमारतनी ऊंचाई अने बे इमारत वच्चेनुं अंतर शोधो। तो पहला आपणे बहुमाળી इमारत दौरीए। तो चलो आपणे बहुमाળી एक इमारत दौरवानो प्रयत्न करीए। अहींया तो आ छे आपणी बहुमाળી इमारत। चलो आपणे अहींया सरखी रीते दौरी लईए। बहुमाળી इमारत दौरवानो प्रयत्न करिए कि आ आपणा पासे एक इमारत है। समझ पड़ी गई। हवे आपणे शुं कीधुं छे कि एनी टोच परथी एक 8 मीटर ऊंची इमारत है, एटले के अहींया साइड में आपणे 8 मीटर ऊंची एक इमारत दौरवानो प्रयत्न करिए। तो चलो आपणे 8 मीटर ऊंची अहींया एक इमारत दौरीए। कारण के आ आपणी 8 मीटर ऊंची इमारत है। पछी एमां शुं कीधुं छे आपणने कि जे बहुमाળી इमारत है एनी टोच परथी जे छे आज 8 मीटरनी ऊंची इमारत है एना टोच अने तळियाना अवच्छेद कोण आपेला है। एटले के पहला आपणे टोचनो अवच्छेद कोण आपेलो छे, टोच साथे जोड़ीए अने पछी आपणे आ 8 मीटरनी इमारत छे तळिया साथे आपणे अवच्छेद कोण आपेलो छे। समझ पड़ी गई। आ छे एनुं आज आपणे जमीन परनो पायो छे। तो तळियुं थयुं अने आ एनी टोच थई। हवे आपणे जोईए कि जो अवच्छेद कोण केवी रीते रचाय। तो कि अहींया धारो कि आपणे डॉट डॉट लाइन दौरीए। चलो आपणे डॉट डॉट लाइन दौरीए अने अहींया तमने खूणा दौरवानो प्रयत्न करूँ। तो आ जे पहलो खूणो हतो ए केटलो आपेलो छे जो जे टोच साथे। तो टोच अने तळियाना अवच्छेद कोणना माप अनुक्रमे 30 अंश, एटले के पहला टोच साथे 30 अंशनो अने पछी जे तळिया साथे छे ए 45 अंशनो खूणो बनावे छे। समझण पड़ी गई। तो आटला सुधी तमने समझण पड़ी गई हशे। तो हवे जो आपणे इमारतमां अहींया आपणे धारो के जेड आकार बनावी लईए, केम के अहींया आपणे युग्मकोणनो उपयोग करीए छीए। तो केवी रीते जेड आकार बने छे, जो अहींया આપણે જેડ આકાર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો અહીંયા પહેલાં આપણે એક લાઈન દોરી દઈએ। કાટકોણ ત્રિકોણ બની જાય આપણો। સરખી રીતે દોરી દઈએ આપણે। આ અહીંયા આપણે એક લાઈન દોરી, નીચે તો આપણી લાઈન દોરેલી જ છે। તો ચલો તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું। તો જો અહીંયા આપણો જેડ આકાર બને છે। આ જે પહેલો અવच्छેદ કોણ હતો એમાં જો અહીંયાથી આ જેડ આકાર બને છે। સમજ પડી ગઈ। તો જે પહેલો 30નો ખૂણો અહીંયા 30નો ખૂણો થાય તો અહીંયા પણ 30નો ખૂણો થાય। કેવી રીતે? તો તમે ધોરણ 9માં શીખ્યા હતા કે બે સમાંતર રેખાઓ હોય એની વચ્ચે કોઈ રેખા નીકળે અને જો જેડ આકાર બને તો યુગ્મ કોણો સરખા થાય। જેડ આકાર કેવી રીતે? જો અહીંયા જો આ જેડ આકાર બન્યો તો અહીંયા જો 30નો ખૂણો હોય તો અહીંયા પણ 30નો ખૂણો થાય। જો ઉલટો જેડ આકાર હોય આવી રીતે સરખી રીતે આપણે દોરી લઈએ। બે સમાંતર રેખાઓ છે, ધારો કે આવી રીતે હોય, કોઈ ઉલટો જેડ આકાર હોય તો પણ ખૂણા સરખા થાય। ધારો કે અહીંયાથી આમ છે, જો આ 30 થાય તો આ પણ 30 થાય। સમજ પડી કે આવી રીતે તમારે યાદ રાખવાનું છે। तो चलो आम आपणे करी लईए। एटले मैं तमने पहला ज कीधुं तमारे कॉन्सेप्ट समझवो पड़शे। तो ए तो 30 थई गयो। हवे बीजो जो बीजो आपणो 45नो खूणो छे तो त्यां पण जेड आकार बने छे। जो आ जे मोटो खूणो छे ए 45 बने छे तो नीचे पण जे जेड आकार बनशे, अहींया जो आ जेड आकार बन्यो तो आ खूणो पण अहींया 45नो बनशे। समझण पड़ी गई। हवे आपणे बिंदुओना नाम आपी दईए। चलो आपणे बिंदुओना नाम आपीए कि अहींया आपणुं बिंदु छे ए, पछी अहींया आपणुं बिंदु छे बी, अहींया धारो के आपणुं बिंदु छे सी, अहींया आपणे डी बिंदु नाम आपीए अने अहींया आपणे ई बिंदु नाम आपीए। चलो हवे आपणे गणतरीनो प्रयत्न करीए। हवे आपणे शुं कीधुं छे, शुं शोधवानुं छे आपणे जुओ। पहेला तो आपणे बहुमाળી इमारतनी ऊंचाई शोधवानी छे। एटले के बहुमाળી इमारत शुं छे, आ जे एसी छे ए आपणे शोधवानुं छे। तमने बतावुं छुं कि आपणे जे ए थी शरूआत लई अने सी सुधीनुं माप आपणे शोधवानुं छे। पछी शुं कीधुं छे, बे इमारत वच्चेनुं अंतर, એટલે કે જે સી થી લઈ અને ડી સુધીનું અંતર આપણે શોધવાનું છે। કેમ કે આ બહુમાળી ઇમારત અહીંયા છે અને આ ઇમારત 8 મીટરની અહીંયા છે। સમજ પડી ગઈ। અને જે 8 મીટરની ઇમારત છે તેની ઊંચાઈ કેટલી છે? 8 મીટર। ચલો લખી દઈએ સાઈડમાં કે 8 મીટરની ઊંચાઈ છે। તમારે કન્ફ્યુઝ થવાની કોઈ જરૂર નથી।
ધીરે ધીરે દરેક વસ્તુ તમને સમજણ પડતી જશે. જ્યારે તમે લેક્ચર પૂરું થશે, તમે દાખલો 2-3 વાર કરશો ત્યારે તમને દરેક સમજણ પડતી જશે. તો ચલો હવે આપણે લખી દઈએ જે આપણે દોર્યું છે એ. તો સૌપ્રથમ જો શું દોર્યું આપણે કે જે એસી છે એ બહુમાળી ઇમારત છે. તો ચલો લખી દઈએ કે એસી એ બહુમાળી ઇમારત છે. સમજ પડી? એ આપણે લખી દીધું છે. પછી આપણે શું દોર્યું જો અહીંયા આ જે ડીઈ છે, જો આ ડીઈ આપણી શું હતી 8 મીટરની ઊંચાઈવાળી એક ઇમારત હતી. તો ચલો લખી દઈએ કે ડીઈ એ 8 મીટરની ઊંચી ઇમારત છે. સમજ પડી ગઈ? પછી આપણને શું આપેલું છે? 2 આપણને અવક્ષેપ કોણ આપેલા હતા, પણ આપણી જે છેદતી રેખાઓ સમાંતર રેખાઓ એના વડે છેદતી રેખા વડે 2 યુગ્મ કોણો બને છે. એનો આપણે લખી દઈએ કે આ ખૂણો 30 થાય તો આ પણ 30 થાય, આ 45 થાય તો આ પણ 45 થાય. તો ચલો એને આપણે લખી દઈએ સરખી રીતે. તમને લખીને પણ સમજાવું છું કે સૌપ્રથમ શું થશે. જુઓ જે આ 30નો ખૂણો છે, અહીંયા ધારો કે આપણે એફ બિંદુ નામ આપી દઈએ તો આપણે સમજ પડી ગઈ કે આ જે સમાંતર રેખાઓ છે 2, આપણે રફ અને રિમૂવ કરી દઈએ. ચલો આપણે રફ અને રિમૂવ કરી દઈએ કે કઈ 2 સમાંતર રેખાઓ છે. જો આ એક એએફ છે સમાંતર રેખા અને બીજી સમાંતર રેખા છે આ બીઈ. સમજ પડી ગઈ? આ બીઈ સમાંતર રેખા છે, એને છેદતી રેખા એઈ છે, એના વચ્ચે 2 યુગ્મકોણ બને છે. એક આ 30નો થાય તો આ પણ 30નો થાય. સમજ પડી ગઈ? તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે એએફ અને બીઈ 2 સમાંતર રેખાઓ છે, કે 2 સમાંતર રેખાઓ એએફ અને બીઈ ની છેદિકા. છેદિકા શું હતી? તો છેદિકા હતી એઈ. તો લખી દઈએ કે એઈ એની છેદિકા છે, એઈ છે. આથી કયા 2 ખૂણા યુગ્મ કોણો બને છે? જો તમને ફરીથી રફ રિમૂવ કરીને સમજાવું છું કે આપણા 2 ખૂણા યુગ્મ કોણ બને છે. અહીંયા સરખી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે એક તો આપણો યુગ્મ કોણ બનશે અહીંયા જો એફ એ ઈ, આ એક ખૂણો બન્યો. પછી નીચેનો ખૂણો પણ યુગ્મ કોણ બનશે એટલે કે એ ઈ અને બી. સમજ પડી ગઈ? તો આ આપણા 2 ખૂણો યુગ્મ કોણ બને છે એટલે બંને ખૂણા સરખા હશે. ઉપરનો 30 થાય તો નીચેનો પણ 30 થાય. તો ચલો આપણે લખી દઈએ. તમારે દરેક વસ્તુ પરીક્ષામાં લખવી જ પડશે અને સમજાવવી પડશે કે ખૂણો એફ એ ઈ અને ખૂણો એ ઈ બી યુગ્મ કોણો થાય છે. તેથી તે બંનેના માપ સમાન હશે. તેથી તે બંને સમાન છે. સમાન હોય તો જે આપણો એફ એ ઈ ખૂણો હતો એ 30° હતો, એટલે કે ખૂણો એફ એ ઈ 30° હતો. એના બરાબર કયો ખૂણો છે? ખૂણો એ ઈ બી, એ પણ 30°નો થાય. અહીંયા આપણે લખી દીધું કે આપણે 30°નો ખૂણો એ ઈ બી થયો, કેમ કે આપણે એની જરૂર છે. કેમ કે અહીંયા આપણો જો કાટકોણ ત્રિકોણ બને છે. હું તમને સમજાવું છું કે આ આપણો અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ બન્યો. જો તમને દોરીને અલગ પેનથી આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ એ બી અને ઈ આપણો કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો. સમજ પડી ગઈ? અહીંયા બી છે 90નો ખૂણો છે, એટલે અહીંયા આપણે આ ઈ ખૂણાની જરૂર હતી. એટલે આપણે જે ઉપર ખૂણો એ 30° હતો અહીંયા પણ આપણે 30° કરી દીધો યુગ્મકોણનો ઉપયોગ કરીને. હવે આપણે જે આ મોટો ખૂણો છે 45નો એના માટે આપણે ગણતરી કરીએ. તો ચલો અહીંયા આપણે રફ અને રિમૂવ કરી દઈએ કે જો આ જે ખૂણો એફ એ પછી નીચે શું છે જો ડી છે, એ મોટો ખૂણો 45°નો હોય. સમજ પડી ગઈ કે મોટો ખૂણો 45°નો છે તો અહીંયા પણ યુગ્મકોણ બનશે, એટલે કે એ ડી સી પણ 45° થશે. સમજ પડી ગઈ? તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે 2 સમાંતર રેખાઓ કઈ છે? પહેલાં તો ઉપર એએફ છે અને નીચે ડીસી છે. સમજ પડી ગઈ? એને છેદતી રેખા કઈ છે? એડી છે. જો આડી રેખા, આ જે મોટી રેખા છે આડી, આ ડીસી એની છેદતી રેખા છે, એના વડે 2 યુગ્મકોણ બને છે. તો ચલો લખી દઈએ. તમારે દરેક વસ્તુ સમજાવી તો પડશે જ, કેમ કે તમને ડાયરેક્ટ તમે નહીં લખી શકો કે આ ખૂણો આટલો છે આમ છે. તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે ગણતરીઓ સાવ નાની છે, તમારે ખાલી કોન્સેપ્ટ સમજવાનો છે કે 2 સમાંતર રેખાઓ કઈ હતી? એએફ અને નીચે કઈ હતી? ડીસી હતી ને. હા ડીસી છે. આપણે સીડી લખી દઈએ અને સીડીની છેદિકા. છેદિકા શું હતી? તો કે છેદિકા એડી છે. છેદિકા એડી છે. એના વડે કયા ખૂણા બને છે? આથી ખૂણો કયો બને છે?
FAD અને ADC. ચાલો લખી દઈએ કે ખૂણો FAD અને ખૂણો ADC યુગ્મ કોણ છે, યુગ્મ કોણો થાય છે. તેથી એ બંને સમાન હશે, તેથી તે સમાન છે. તેથી તે કયું થશે કે જો FAD 45 અંશનો હતો તો જે ખૂણો ADC એ પણ 45 અંશનો થશે. સમજ પડી ગઈ? અહીંયા આપણો કોન્સેપ્ટ પૂર્ણ થઈ ગયો. હવે ખાલી આપણે સિમ્પલી ગણતરી કરવાની છે કે જો તમને ફરીથી સમજાવું છું, તમારે કોન્સેપ્ટને 10 વાર સમજાવો, તમારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે જે આપણો F A અને નીચે D, તો આ જો મોટો ખૂણો 45 અંશ થયો, સમજ પડી ગઈ? તો આ જે નીચે યુગ્મકોણવાળા ખૂણો બને છે એટલે કે આ A D અને C, તો આ પણ 45 અંશ થાય. એટલે હવે જો આપણે મોટો કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો છે, એમાં આપણને બે ખૂણા મળી ગયા છે કે A C અને D. જો કાટકોણ ત્રિકોણ બની ગયો, એમાં કયો ખૂણો કાટકોણો છે? તો C કાટકોણો છે. અહીંયા આપણને Dનું માપ મળી ગયું છે, તો સિમ્પલી આપણને બાજુના માપ મળી જશે. તો ચાલો આપણે શોધી લઈએ. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા નાના ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીશું અને આગળની ગણતરી કરીશું. તો ચાલો આપણે ગણતરી કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણે કયો ત્રિકોણ લઈશું? નાનો ત્રિકોણ. તો અહીંયા આપણે આ A B અને E છે, એમાં આપણે જો અહીંયા tan 30 થશે. એમાં શું થશે? સામેની બાજુ એટલે કે AB ભાગ્યા પાછળની બાજુ કઈ જશે? BE થશે. તો ચાલો આપણે કરી લઈએ. ચાલો આપણે ગણતરી કરીએ હવે કે ત્રિકોણ ABEમાં શું થશે? 30નો ખૂણો છે એટલે કે tan 30 બરાબર સામેની બાજુ કઈ છે? AB હતી અને પાસેની બાજુ BE હતી. હવે જો tan 30 શું થાય? 1/3 થાય. અહીંયા આપણને ABનું માપ પણ નથી ખબર અને BEનું માપ પણ આપણને ખબર નથી. તો હવે જો આપણે અહીંયા વર્ગમૂળ 3ને ગુણાકારમાં લઈ જઈએ, BEને ઉપર લાવી દઈએ, તો BE બરાબર AB વર્ગમૂળ 3 થાય. સમજ પડી ગઈ? આ આપણને BEનું માપ મળ્યું. હવે આનો આપણે આગળ ગણતરીમાં ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા આપણને BEનું માપ મળી ગયું. સિમ્પલી આપણે લખી દઈએ કે અહીંયા આપણને BEનું માપ મળી ગયું. સરખી રીતે લખી દઈએ. હવે જો આગળ આપણો બીજો ત્રિકોણ કયો છે? જો આપણો મોટો ત્રિકોણ એટલે કે કયો થશે? AC અને D. આ આપણો મોટો ત્રિકોણ થશે. એમાં જો tan 45 કઈ તો શું થશે? સામેની બાજુ AC અને પાછળની બાજુ CD થશે. તો ચલો કરી લઈએ કે ત્રિકોણ ACDમાં tan 45 બરાબર સામેની બાજુ AC ભાગ્યા પાછળની બાજુ CD. tan 45ની કિંમત શું થાય? 1 થાય બરાબર AC ભાગ્યા CD. આ CDને ઉપર ગુણાકારમાં લઈ જઈએ તો CD બરાબર AC થશે. એટલે કે બંનેનું માપ સરખું છે. સમજ પડી ગઈ? જો અહીંયા આપણે શોધવાનું શું હતું કે બહુમાળી ઇમારતની ઊંચાઈ એટલે કે બહુમાળી ઇમારતની ઊંચાઈ શું છે? AC છે અને બે ઇમારત વચ્ચેનું અંતર શું છે? જો તો અહીંયા C થી લઈને D સુધી, એટલે કે બંને આપણે સરખું છે. એટલે આપણને જે પણ જવાબ મળશે એ બંનેના સરખા જ મળશે. તો ચલો આપણે આગળની ગણતરી કરીએ. હવે જો આ જે બહુમાળી ઇમારતની ઊંચાઈ છે એ શું છે અહીંયા? તો અહીંયા એની ઊંચાઈ AC છે. તો AC શું થશે? આ જે AB છે અડધું AB અને BCના સરવાળા જેટલી થાય. તો ચલો લખી દઈએ કે AC બરાબર AB પ્લસ BC. તો ચલો લખી દઈએ. આગળ આપણે ગણતરી કરીએ કે અહીંયા AC બરાબર AB પ્લસ BC. પણ AC કોના બરાબર છે? તો કે CD બરાબર છે. તો અહીંયા બરાબર આપણે CD લખી શકીએ. હવે જો CD બરાબર પણ કંઈક મળશે. જો અહીંયા આપણે નીચે CD છે તો કે CD અહીંયા CD બરાબર શું હશે? તો અહીંયા જો એની સમાંતર રેખા આ ઉપર BE છે તો BE અને CD સરખા થશે. ફરી આપણે રફ રિમૂવ કરીને તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. અહીંયા આપણે રેડ લાઇનથી સમજીએ. તો આ CD જો CD છે એને જ સમાંતર એક રેખા ઉપર BE છે, તો બંને સરખા હશે. તો આપણે BE બરાબર લખી શકીએ જે CD બરાબર થયું હતું એ. તો ચાલો લખી દઈએ કે આ CD બરાબર શું હતું? AB પ્લસ BC હતું. તો હવે આપણે BE બરાબર પણ લખી શકીએ. તો ચાલો લખવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે અહીંયા આપણે BE બરાબર AB પ્લસ BC થાય. કેમ આપણે આવું લખ્યું? તો કે CD બરાબર BE હતું એટલે આપણે લખ્યું. બંને સમાંતર રેખાઓ હતી. ચાલો આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. તો હવે જો આપણે BEની કિંમત અહીંયા શોધી હતી, શું મળી હતી આપણને? AB વર્ગમૂળ 3. તો ચાલો અહીંયા મૂકી દઈએ કે AB વર્ગમૂળ 3. અહીંયા ABની કિંમત છે જ સિમ્પલી
અને બીસીની કિંમત કેટલી થશે? હવે તમે કહેશો કે બીસીની કિંમત તો આપણને ખબર નથી. જો અહીંયા આ જે નાનું છે આ આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. ફરીથી તમને સમજાવું છું કે બીસીનું માપ તો આપણને ખબર નથી. પણ જુઓ અહીંયા આપણને આ ઇમારતનું કેટલું જે આ ડીઈ છે એ આપણને ખબર છે. આ ડીઈ અહીંયાથી લઈને અહીંયાનો માપ આપણને 8 મીટર છે. તો બંને સમાંતર રેખાઓ છે કે આ ડીઈ અને બીસી જુઓ સામસામે સમાંતર રેખાઓ છે. તો બંનેનું માપ સરખું થશે. તો જે ડીઈ 8 મીટરની ઇમારત છે તો બીસી પણ 8 મીટર જ થશે. તો ચાલો આપણે લખી દઈએ કે અહીંયા 8 મીટર થશે અને કૌંસમાં આપણે લખી દઈએ કે ડીઈ બરાબર બીસી બરાબર 8 મૂક્યું. સમજ પડી ગઈ? તો ચલો આગળની આપણે ગણતરી કરીએ. હવે આ એ બીને આગળ લાવીએ તો શું થશે? એ બી વર્ગમૂળ 3 માઇનસ એ બી થશે કેમ કે પ્લસ હતા એ માઇનસ થયા બરાબર 8. હવે જો એ બી આપણે સામાન્ય લઈશું કૌંસની બહાર તો એ બી બરાબર શું થશે? અહીંયા શું વચ્ચે પહેલો વર્ગમૂળ 3 અને પાછળ એ બી નીકળી જશે એટલે કંઈ નહીં વધે એટલે કે 1 વચ્ચે માઇનસ 1 બરાબર 8. હવે આપણે એ બીને કરતા બનાવીએ તો એ બી બરાબર શું થશે? આ જે વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1 છે એ ભાગાકારમાં જશે તો 8 ભાગ્યા વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 1. પણ આપણો ગણિતનો નિયમ છે કે ભાગાકારમાં કદી વર્ગમૂળ રખાય નહીં. તો હવે આપણે સમીકરણ કરીશું. તો મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે નીચે જે પણ પદ હોય એમાં જો વચ્ચે માઇનસ હોય તમારે પ્લસ ગુણાકારમાં લેવાનું છે અને જો પ્લસ હોય તમારે માઇનસ લેવાનું છે. એટલે અહીંયા આપણે વર્ગમૂળ 3 + 1 ઉપર નીચે આપણે ગુણી દઈશું. તમારે ઉપર નીચે બંને જગ્યાએ ગુણવાનું છે. જો અહીંયા માઇનસ હોય તમારે પ્લસ લેવાનું છે અને પ્લસ હોય તમારે માઇનસ લેવાનું છે. તો ઉપર હવે શું થશે? જો ઉપરનો આપણે સ્ટેપ લઈએ તો શું થશે? 8ના ગુણાકારમાં કૌંસની અંદર આવશે વર્ગમૂળ 3 + 1. પણ નીચે શું થશે? જુઓ અહીંયા શું આપેલો છે આપણને? a - b અને a પ્લસનો ગુણાકાર છે. જો અહીંયા વર્ગમૂળ 3 છે, અહીંયા વર્ગમૂળ 3 છે, અહીંયા 1 છે, અહીંયા પણ 1 છે. ખાલી વચ્ચે પ્લસ અને માઇનસની નિશાનીનો ફરક છે. તો અહીંયા a - b અને a + bનો ગુણાકાર છે. તો એનો સાદુરૂપ આપણને શું મળે? a² - b² મળે. તો અહીંયા a નો વર્ગ એટલે કે શું થશે? વર્ગમૂળ 3² - 1² થશે. ઉપર કંઈ પણ ફેરફાર થશે નહીં. તો ઉપર આપણે એમને એમ જ રાખીએ 8 વર્ગમૂળની અંદર કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 + 1. નીચે જો વર્ગમૂળ 3² શું થશે? 3 થશે. તો નીચે ભાગાકારમાં 3 - 1² 1 થશે. પછી ઉપર તો સેમનું સેમ 8 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 + 1. નીચે 3માંથી 1 જશે તો 2 વચ્ચે. હવે જો 2 વધ્યા 8 ગુણાકારમાં છે તો 8 અને 2 ઉડી જશે તો 4 વચ્ચે કેમ કે 4 × 2 = 8 થાય. તો આપણને કોનું મૂલ્ય મળ્યું? તો અહીંયા આપણને એ બીનું મૂલ્ય મળ્યું. એ બીનું મૂલ્ય આપણને શું મળ્યું? એ બી બરાબર આપણને મળ્યું 4 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 + 1. આ આપણને મળી ગયું એ બીનું મૂલ્ય. પણ આપણે જો શોધવાનું શું હતું? આ તો આપણને અહીંયા એ બીનું મૂલ્ય મળ્યું. જે ઉપર હતું એ બીનું મૂલ્ય મળ્યું. આપણને પૂરું એસી શોધવાનું છે એટલે કે એ બી + બીસી આપણે કરવું પડશે. તો ચલો આપણે કરી લઈએ કે બહુમાળી ઇમારતની ઊંચાઈ એસી બરાબર એ બી + બીસી. તો ચલો કરી લઈએ. અહીંયા આપણે કરીશું બહુમાળી ઇમારતની ઊંચાઈ બરાબર એસી બરાબર એ બી + બીસી. તો એ બી આપણને કેટલું મળ્યું? જો અહીંયા આપણે ઉપર શોધ્યું કે 4 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 + 1. અને બીસી આપણું કેટલું છે? જો અહીંયા આપણે લખ્યું હતું કે બીસી બરાબર 8 છે. તો આપણે 8 મીટર છે તો લખી દઈએ 8 છે. દરેક જગ્યાએ તમારે મીટર લખી દેવાનું છે પાછળ. અહીંયા પણ મીટર આવશે, દરેક જગ્યાએ તમારું મીટર આવશે. તો અહીંયા 8. હવે જો બંનેમાંથી આપણે 4 કોમન નીકળીએ તો 4 ચાલો આપણે કોમન નીકળીએ એટલે સામાન્ય નીકળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણું આ એક પદ છે અને આપણું બીજું પદ છે. તો બંનેમાંથી આપણે 4ને કોમન નીકળીએ તો 4 કોમન નીકળ્યા. તો પહેલા પદમાં શું વધ્યું? વર્ગમૂળમાં 3 + 1 એટલે કે વર્ગમૂળમાં 3 + 1. સમજ પડી ગઈ? ચાલો આપણે કૌંસમાં લખી દઈએ. અને પછી પાછળના પદમાં શું નીકળી ગયું? તો કે જો 4 નીકળી ગયા તો 4 × 2 એમાંથી 4 નીકળી ગયા તો અંદર શું વધ્યા? 2 વધ્યા. તો આપણે 2 લખવાના છે. સમજ પડી ગઈ? 4 નીકળી ગયા તમારે 4 નથી લખવાના, ગુણાકારમાં તમારે લેવાનું છે. જો આ કૌંસ આખો ગુણાકારમાં હોય છે, સરવાળામાં નથી. તો અંદર 2 વધ્યા. હવે જો આપણે આ કૌંસને છોડીએ, જે અંદર કૌંસ છે તો શું થશે? વર્ગમૂળ 3 + 1 + 2 થશે. તો હવે જો 4 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 અહીંયા જો +1 અને +2 તો શું થશે? +3 થશે. તો આ આપણને મળ્યો ફાઇનલ આન્સર કે જે બહુમાળી ઇમારત હતી એની ઊંચાઈ કેટલી મળી આપણને? 4 કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 + 3 આપણને જવાબ મળ્યો. અને હવે જો આપણે બીજું શું શોધવાનું હતું? એક તો આપણે શોધવાનું હતું અહીંયા બહુમાળી ઇમારતની ઊંચાઈ અને બીજું આપણે શોધવાનું હતું 2 ઇમારતો વચ્ચેનું અંતર. જો 2 ઇમારતો વચ્ચેનું અંતર શું છે? અહીંયા આ એક ઇમારત છે આપણી C થી શરૂઆત થાય છે
અને બીજી અમારે ડીથી શરૂઆત થાય છે, એટલે કે સીથી ડી વચ્ચેનું આપણે અંતર શોધવાનું હતું. તો જો આપણે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે જો આપણને જે આ એસી અને સીડી સમાન છે, એસી બહુમાળી ઇમારતની ઊંચાઈ છે અને સીડી બંને વચ્ચેનું અંતર છે. તો લખી શકીએ આપણે, ચલો આપણે આન્સરમાં લખી દઈએ ફાઇનલ આન્સરમાં કે અહીંયા એસી બરાબર સીડી હોવાથી જે તમને એસીનું કિંમત મળી એ જ આપણે સીડીની કિંમત મળશે. તો ચાલો લખી દઈએ કે બંને ઇમારત વચ્ચેનું અંતર સીડી બરાબર શું મળ્યું? તો આપણને એસીનું માપ 4 વર્ગમૂળમાં 3 + 3 મીટર હશે. અહીંયા પણ આપણે મીટર લખી દેવાનું છે. સમજણ પડી ગઈ? આપણે ડિટેલમાં પ્રશ્ન ગણાયો, તમને દરેક કોન્સેપ્ટ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તમારે ધ્યાનથી સમજવાનું છે. સમજણ પડી ગઈ? તો આપણે આગળનો પ્રશ્ન લઈએ, ઉદાહરણ નંબર 7. એ પણ એવો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ પ્રશ્ન છે, ગણતરી સૌ નાની છે પણ તમારે કોન્સેપ્ટ સમજવાનો છે. તો ચાલો આપણે કોન્સેપ્ટ સમજીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 7 એમાં આપણને શું આપેલું છે કે નદી પર રહેલા પુલના એક બિંદુથી નદીના બંને કિનારાના અવક્ષેપ કોણના માપ અનુક્રમે 30° અને 45° માલુમ પડે છે. તો જો નદીની સપાટીથી પુલની ઊંચાઈ 3 મીટર હોય તો નદીની પહોળાઈ શોધો. તો ધારો કે અહીંયા આપણે એક નદી લઈએ, ચલો આપણે નદી દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ આપણા પાસે એક નદી છે. તો ચાલો આપણે નદી દોરીએ. પહેલાં તો આ એક નદી આપણે દોરી, સમજ પડી ગઈ? પછી જો આપણા પાસે એક એના પર પુલ છે, પુલ આપણે કેવું ઉપર હોય પણ આપણે અહીંયા 3D ઇમેજ બનાવી શકીશું નહીં, એટલે આપણે 2Dમાં બનાવીશું. અહીંયા આપણે સાઈડમાં ઇમેજ બનાવીએ કે આ આપણો એક પુલ છે, સમજ પડી ગઈ? અહીંયા આ આપણા પાસે એક પુલ છે. હવે જો એમાં આપણને શું કીધું છે કે નદી પર રહેલા પુલના એક બિંદુથી નદીના બંને કિનારાના અવક્ષેપ કોણના માપ આપણને આપેલા છે 30° અને 45° આપેલા છે. તો અહીંયા ધારો કે આપણે એક બિંદુ લઈએ વચ્ચે, કે ચલો આપણે આ એક આપણે બિંદુ લીધું અહીંયા, કે પુલની આપણે કોઈ પણ બિંદુ આપણે લઈએ, અહીંયા આપણે પી બિંદુ લીધું. હવે આપણને શું કીધું છે કે છેડા, એટલે આપણે છેડા ધારી લઈએ કે નદીના જે કિનારા છે, અહીંયા ધારો કે કિનારો છે ત્યાં બિંદુ છે એ, અહીંયા નદીનો કિનારો છે ત્યાં બિંદુ છે બી. હવે આપણને એના અવક્ષેપ કોણના મૂલ્ય આપેલા છે. તો ચલો આપણે ઉપરથી અવક્ષેપ કોણ દોરીએ. પુલ હંમેશા નદીની ઉપર જ, તમારે સાઈડમાં નથી, આ નદીની ઉપર છે, પણ આપણે અહીંયા વચ્ચે દોરી શકીશું નહીં 2Dમાં, એટલે આપણે 3Dમાં સમજવું પડશે. તમારે ઇમેજિન તો કરવું જ પડશે. તો આપણે દોરીએ કે અહીંયા આપણો અવક્ષેપ કોણ લીધો છે એક કિનારા સાથે, જે આપણો 30 છે. અહીંયા આપણે ડોટ લાઈન દોરી દઈશું કે અહીંયા આપણો અવક્ષેપ કોણ થશે. સરખી આપણે દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ આપણો અવક્ષેપ કોણ થશે 30°. સમજ પડી ગઈ? પછી આપણો બીજો છે બીજા કિનારા સાથે, તો એ કેટલો છે આપણને અહીંયા એ 45 આપેલો છે. તો ચાલો આપણે એને પણ દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આપણે ડોટ લાઈન દોરીએ અને આ આપણે અવક્ષેપ કોણ આપણને 45° આપેલો છે. સમજ પડી ગઈ? આપણને બે અવક્ષેપ કોણ મળી ગયા. હવે આપણે નદીના બંને કિનારાને પહેલાં તો જોડી લઈએ. તો ચલો નદીના કિનારાને આપણે અહીંયા જોડીએ. આપણે નદીના કિનારાને જોડી લીધા છે. હવે શું છે જુઓ, પછી આપણે શું કીધું છે કે જો નદીની સપાટીથી પુલની ઊંચાઈ, એટલે નદીની સપાટી તો નીચે છે, પુલ હવામાં હશે, એટલે કે નદીની સપાટી છે આપણે પાયાની, તો ત્યાંથી પુલની ઊંચાઈ કેટલી આપણને આપેલી છે 3 મીટર આપેલી છે. તો અહીંયા આપણે 3 મીટર લેવું પડશે. સમજ પડી ગઈ? ચાલો આપણે લઈએ. અહીંયા ધારો કે આપણે કયું બિંદુ નામ આપીશું? અહીંયા A, B, C અને અહીંયા આપણે D બિંદુનું નામ આપીએ. સમજ પડી ગઈ? અહીંયા આપણે P ની C બિંદુ નામ આપી દઈએ એટલે આપણું ABCDમાં સરખું રહે. તો અહીંયા આપણું આ બિંદુ છે એને આપણે C નામ આપીશું. તો જો અહીંયા CD કેટલું થશે? આપણું પુલની ઊંચાઈ છે, એટલે કે CD બરાબર આપણું થશે 3 મીટર. અહીંયા હું અંદર બતાવતો નથી, તમને બહાર લખીને બતાવું છું, એટલે અંદર આપણે ગીચતા ના થાય, તમને સમજવામાં સરળતા રહે. હવે જો અહીંયા કોઈ આપણો બે યુગ્મકોણ બને છે, મેં તમને કીધું હતું અવક્ષેપ કોણ હોય ત્યારે તમારે યુગ્મકોણનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો કેવી રીતે થશે? જો અહીંયા ધારો કે આપણે અહીંયા જે આ રેખા છે ને આપણે સરખી દોરી દઈએ, અહીંયા આપણે બિંદુ નામ આપી દઈએ E બિંદુ અને આ સાઈડ આપણે નામ આપી દઈએ F બિંદુ. સમજ પડી ગઈ? તો હવે આપણો અવક્ષેપ કોણ આપણે દોરીએ. તો ચલો આપણે દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જ્યાંથી આ શરૂઆત થાય છે, જુઓ આ E, C અને A, ત્યાંથી લઈને અહીંયાથી D સુધી. જુઓ તમારો તમે AB સુધી પણ લઈ શકો છો, આખો તમે લઈ શકો છો. તો આપણો યુગ્મકોણ બની ગયા. એક અહીંયા આ 30નો ખૂણો થાય તો આ પણ આપણો 30નો ખૂણો થાય. સમજ પડી ગઈ? અને આ સાઈડ પણ આપણો ઉલટો Z બનશે કે અહીંયા E, C અને B. જો એ ખૂણો 45નો થાય તો અહીંયા આ ખૂણો પણ 45નો થશે. તમને કરીને બતાવું છું, ફરીથી સમજાવું છું કે આપણો એ ખૂણો 45નો થયો, કે આ ખૂણો આપણો 45નો છે, તો આ પણ આપણો 45° થશે. સમજ પડી ગઈ? હવે આપણે રફને આપણે રિમૂવ કરી લઈએ અને આપણે લખી પણ દઈશું, તમને લખીને પણ હું સમજાવીશ
કે જે પણ આપણું રફ વર્ક હોય એને આપણે રિમૂવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો થઈ ગયા આપણે 45 સમજ પડી ગઈ. અહીંયા આપણે નદીને હવે રિમૂવ કરી લઈએ. ચલો તમને નદીને રિમૂવ કરી લઈએ કે નદીના જે બિંદુ હતા તમને અંદર કન્ફ્યુઝન કરે નહીં. તો ચલો આપણે રિમૂવ કરી લઈએ. તમને સમજવામાં ખાલી આપણે ત્રિકોણ તમારે બનાવવાના છે ખાસ, બીજું તમારે કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. હવે જો આપણે શું શોધવાનું છે તો કે જુઓ નદીની પહોળાઈ શોધો. તો નદીના બે છેડા હતા. કયા છેડા હતા? તો અહીંયા આપણું એ બિંદુ હતું એક છેડે અને એક છેડે બી બિંદુ. આપણે એ બીનું માપ શોધવાનું છે. અને જો તમને સીડીનું માપ ખબર છે તો સિમ્પલી જો આપણો આ એક ત્રિકોણ છે, એક ત્રિકોણ આ સાઈડનો, એના આધારે તમને જો સીડીનું માપ ખબર છે એટલે તમને એડીનું માપ મળી જશે. એડી અને આ સાઈડ તમને સીડીનું માપ ખબર છે એટલે તમને બીડીનું માપ મળી જશે. બંને સરળ કરશો સિમ્પલી એ બી મળી જશે. સમજ પડી? સાવ સિમ્પલી નાનો દાખલો છે, પણ તમારે પહેલાં ત્રિકોણ બનાવવાના છે ખાસ. એ તમારા બની જાય તમારા પછી આગળનો દાખલો તમારે સાવ ઇઝી થઈ જશે. તો ચલો આપણે ગણતરી કરીએ. પહેલાં આપણે જે આપેલું છે લખી દઈએ કે અહીંયા આપણે શું આપેલું છે. તો આપણે પહેલાં શું દોર્યું? નદીના બે કિનારા દોર્યા. ચાલો લખી દઈએ કે બિંદુ એ અને બી નદીના સામેના કિનારા છે. સામેના બે કિનારાના બિંદુ છે. આથી નદીની પહોળાઈ AB થાય. એટલે આપણે AB શોધવાનું છે. સમજ પડે કે નદીની પહોળાઈ. હવે જો બીજું આપણે શું કીધું છે કે જ્યાં નદીની સપાટી છે ત્યાંથી પુલની ઊંચાઈ કેટલી છે? 3 મીટર આપેલી હતી. એટલે કે ડીથી લઈ અને સી આપણો પુલ ઉપર છે, હવામાં છે, એટલે કે સીડીનું અંતર 3 મીટર હશે. તો ચાલો લખી દઈએ કે નદીની સપાટીથી 3 મીટર ઊંચાઈએ આવેલા પુલ પરનું આપણે પહેલાં તો બિંદુ લીધું હતું. કયું બિંદુ લીધું હતું? સી બિંદુ. એક બિંદુ સી છે એટલે કે સીડીનું અંતર કેટલું થશે? 3 મીટર થશે. સીડી બરાબર 3 મીટર. સમજણ પડી ગઈ? હવે અહીંયા આપણે બે યુગ્મ કોણ આપણે લીધા હતા. તમને સમજાવું છું કે આપણે બે યુગ્મ કોણ ક્યાં લીધા હતા. જો પહેલાં તો કયો યુગ્મ કોણ હતો કે આપણે પહેલો ત્રિકોણ હતો એમાં 30ના ખૂણા માટે આપણે બે યુગ્મ કોણ લીધા હતા. ACA અને CAD. CAD અથવા CAB. તમે ડી સુધી પણ લાંબુ કરી શકો છો અને બી સુધી પણ લાંબુ કરી શકો છો. આપણે સંપૂર્ણ લઈશું. તો ચાલો આપણે લખીએ પહેલાં. તો આપણી બે સમાંતર રેખાઓ કઈ થશે? અહીંયા આપણે F લખી દઈએ સરખી. પેલી સાઈડ E છે તો આ સાઈડ આપણું F થશે. ચાલો આપણે તો શું થશે? જો આ એક EF રેખા છે અને નીચે AB રેખા છે. એને પહેલાં CA રેખા છેદે છે તો બે યુગ્મકોણ બને છે અને CB રેખા પણ છેદે છે તો બે યુગ્મકોણ બને છે. તો ચાલો લખી દઈએ. તો પહેલાં આપણે લખીશું અહીંયા કે બે સમાંતર રેખાઓ EF અને ABની છેદિકા શું હતી? જો આપણી આ પહેલાં EF હતું આખું, પછી નીચે AB છે, એની પહેલી છેદિકા શું બનશે? આ CA બનશે. સમજ પડી ગઈ? અને બીજી છેદિકા CB બનશે. પહેલાં આપણે CA માટે લઈએ કે છેદિકા CA એટલે કે AC છે. આપણે AC લઈશું. સમજ પડી ગઈ? તો હવે જો આથી એના બે યુગ્મકોણો બનશે. કયા કયા યુગ્મકોણો બનશે? તો ECA અને CAB. સમજ પડી ગઈ? તો ચાલો આપણે લખી દઈએ સરખી રીતે કે આથી ખૂણો ECA અને ખૂણો CAB યુગ્મકોણ થાય. યુગ્મકોણો થાય. જો યુગ્મકોણો થાય છે એટલે કે બંને સમાન હશે કે તેથી તે બંને સમાન હશે. તો જો ખૂણો ECA 30 અંશ હતો આપણે અવક્ષેપ કોણ હતો એટલે તો ખૂણો CAB પણ આપણો 30 અંશ થાય જે આપણે પહેલાંથી લખી દીધું છે. જો અહીંયા આપણે રફ અને રિમૂવ કરીને સમજાવું છું કે અહીંયા આપણે 30 અંશ લખી દીધું છે કે આપણો ખૂણા Cથી શરૂઆત થાય C બિંદુથી CAB. અહીંયા દરેક સર શું કરાવતા હશે? ડાયરેક્ટ કરાવતા હશે કે ડાયરેક્ટ કાટકોણ ત્રિકોણ દોરી દેતા હશે અને ડાયરેક્ટ તમે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હશે. પણ તમે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછે છે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો કે શું કરવાનું છે. તમારે આવી રીતે દોરવાનું છે, સમજવાનું છે અને એક એક લાઈને તમારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પછી ગણતરી તો સાવ સિમ્પલ જ છે, 2 સ્ટેપમાં પૂર્ણ થઈ જશે. હવે આપણે બીજો અવક્ષેપ કોણ બનશે કે 45 અવક્ષેપ કોણ છે. એના માટે જુઓ એની બે રેખાઓ થશે કે EF રેખા છે, નીચે AB રેખા છે, પણ આપણી છેદિકા અહીંયા હવે CB બનશે. આ CB છેદિકા વડે બે યુગ્મકોણ બનશે. તો કયા કયા યુગ્મકોણ બનશે?
FCB અને CBA. ચલો દોરી દઈએ, આપણે સરખી રીતે લખી દઈએ કે સમાંતર રેખાઓ તો સમાન જ છે કે બે સમાંતર રેખાઓ એની એ જ છે, EF અને ABની હવે છેદિકા ચેન્જ થઈ જશે. છેદિકા કઈ બનશે? હવે આપણી CB અહીંયા છેદિકા બનશે. તમારે બિંદુ ખાસ ધ્યાન રાખવાના છે, એટલે તમને હું બોલીશ તો તમને સમજણ પડતી જશે કે C થી લઈને B બિંદુ એટલે કે CB આપણી છેદિકા છે. ની છેદિકા CB છે, એના વડે બે યુગ્મકોણ બનશે. આથી કયા કયા યુગ્મકોણ બનશે? બે જુઓ, ખૂણો FCB અને ખૂણો CBA. તો ચાલો લખી દઈએ કે ખૂણો FCB અને ખૂણો CBA શું થશે? આપણા યુગ્મકોણો થશે. યુગ્મકોણો થાય છે. સમજ પડી? એથી બંનેનું માપ સરખું હશે, તેથી તે સમાન છે. જો ખૂણો FCB આવશે, અહીંયા FCDની સોરી આપણે લખવામાં ભૂલ થઈ છે, FCB. જો ખૂણા FCBનું માપ કેટલું હોય? 45 અંશ હોય તો ખૂણો C કેમ અહીંયા D લખાઈ જાય છે મારે આખો દિવસ? B આવે અહીંયા. FCBનું માપ 45 અંશ હોય તો ખૂણો CBAનું માપ પણ 45 અંશ થાય, જે આપણે પહેલાં જ લખી દીધું છે. સમજ પડી ગઈ કે 45 અંશ થાય. હવે આપણા માટે ગણતરી તો સાવ સિમ્પલ જ છે કે CBA આપણે 45 અંશ લખી દીધું છે પહેલાંથી. સમજ પડી ગઈ? હવે આપણે CDનું માપ આપેલું છે, તો જો આપણે 30ના ખૂણા માટે tan 30 લઈશું અને 45 માટે આપણે tan 45 લઈશું. તો ચાલો આપણે ગણતરી કરીએ. તો પહેલો આપણો નાનો ત્રિકોણ છે, તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આપણે રફ અને ફરીથી રિમૂવ કરી લઈએ કે જે આપણો નાનો ત્રિકોણ છે, જો અહીંયા કયો ત્રિકોણ છે? તો કે ત્રિકોણ AC અને D. એમાં શું થશે? આપણે tan 45 લઈશું તો સામેની બાજુ શું થશે? CD અને ભાગ્યા પાછળની બાજુ શું થશે? અહીંયા AD થશે. આ CD ભાગ્યા AD થશે. ચાલો કરી લઈએ કે નાનો ત્રિકોણ છે એમાં આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ છે અહીંયા કે પેલો તો ત્રિકોણ છે, ત્રિકોણ ACDમાં tan 30 અંશ બરાબર સામેની બાજુ CD ભાગ્યા પાસેની બાજુ AD. તો tan 30ની કિંમત શું થાય? 1/√3. સીડીનું માપ જો આપણને કેટલું આપેલું હતું? મેં તમને સાઈડમાં લખ્યું જ હતું. કેટલું છે? 3 મીટર છે. મેં તમને સમજાવ્યું પણ હતું કે પુલની ઊંચાઈ 3 મીટર છે. ચાલો લખી દઈએ સીડીની જગ્યાએ 3 અને એડીનું માપ આપણે શોધવાનું છે. તો એડીને આપણે ઉપર ગુણાકારમાં લઈ જઈએ તો 1 × 1 એડી થશે અને 3 × √3 થશે અહીંયા ગુણાકાર. તો અહીંયા આપણે એડીનું માપ મળ્યું 3.3 એટલે કે સોરી 3/√3 મીટર મળ્યું. હવે જો આપણે એક ત્રિકોણમાંથી આપણને એડીનું માપ મળી ગયું. હવે જે આપણો સાઈડનો બીજો ત્રિકોણ છે, અહીંયા કયો ત્રિકોણ છે? તો કે અહીંયા BC અને D. એમાંથી આપણને BDનું માપ મળી જશે. આ એટલે કે એડીનું મળ્યું, BDનું મળ્યું, બંને સરવાળા આપણે AB કરીશું એટલે કે નદીની પહોળાઈ મળી જશે. તો આમાં તો શું થશે? tan 45 બરાબર સામેની બાજુ CD અને પાછળની બાજુ BD થશે. તો ચલો કરી લઈએ કે ત્રિકોણ કયો છે? BCD. હવે આપણા માટે ત્રિકોણ છે BCD. તમારે કોન્સેપ્ટ સમજવાનો છે ખાલી કે ત્રિકોણ BCDમાં tan 45 અંશ બરાબર સરખી લખી દઈએ આપણે 45. tan 45 અંશ બરાબર સામેની બાજુ CD ભાગ્યા પાછળની બાજુ BD. તો tan 45ની કિંમત શું થાય? 1 થાય. સીડીનું માપ તમને ખબર છે 3 છે અને BD આપણે શોધવાનું છે. તો BDને કરતા બનાવીએ તો 1 × BD BD થશે અને અહીંયા 3 મીટર વધ્યું. સમજ પડી ગઈ? આપણે જો AD અને BDનું માપ આપણને મળી ગયું. અહીંયા જો આપણને આ નીચે ADનું માપ મળી ગયું અને BDનું માપ મળી ગયું અહીંયા B થી લઈને D સુધી. તો આપણને સંપૂર્ણ જો ABનું માપ આપણે શોધવું હોય નદીની પહોળાઈ તો AD + BD આપણે કરવું પડે તો આપણને જવાબ મળી જાય. તો ચલો કરી લઈએ કે અહીંયા નદીની પહોળાઈ કે નદીની પહોળાઈ બરાબર એટલે પહોળાઈ શું છે આપણી? AB છે. તો AB બરાબર AD + BD. તો AD અહીંયા આપણે AB લખાઈ ગયું છે. AB AD + BD. તો ADનું માપ કેટલું મળ્યું આપણને? જો અહીંયા આપણને ADનું માપ મળ્યું, અહીંયા આપણને 3/3 મળ્યું. તો ચાલો લખી દઈએ કે 3/3 અને BDનું માપ આપણને કેટલું મળ્યું? અહીંયા 3 મીટર મળ્યું. તો એ પણ આપણે લખી દઈએ, અહીંયા 3 મળ્યું. જો બંનેમાં 3 સામાન્ય નીકળશે, બંનેમાં 3 છે તો 3 સામાન્ય નીકળે તો કૌંસમાં શું વચ્ચે? અહીંયા પહેલી જગ્યાએ √3 વચ્ચે
પાછળ 3 નીકળી ગયા તો કંઈ નહીં, તો આપણું 1 વધ્યું. આ આપણો આન્સર મળ્યો આટલા મીટર, કે 3 ગુણ્યા કૌંસની અંદર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 1 મીટર આપણે નદીની પહોળાઈ મળી. જો ગણતરી તમારી 2 સ્ટેપની જ હતી. જો અહીંયાથી તમારી ગણતરીની શરૂઆત થઈ આટલેથી તમારું ખાલી આ એક સ્ટેપ થયું, જેમાં આપણને એડી શોધ્યું, પછી બીડી શોધ્યું, બંને સરળ ગયો, આપણને સિમ્પલી જવાબ મળી ગયો. પણ તમારે જે મેઇન કોન્સેપ્ટ સમજવાનો હતો, સમજ પડી ગઈ? તો અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે. જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરી શકો છો. મળીએ આપણે આગળના લેક્ચરમાં. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 9.1ની શરૂઆત કરીશું.